हेलो फ्रेंड्स, प्रमोदालय को आपण मानक स्वागत। तो आज आम छकी सुन मूवीर एक्सप्लेनेशन देखापी जाऊे। तेणु प्रथम ही मु स्पॉइलर अलर्ट दे देवा चाहूँगी। जदि आपण एपर्यंत मूवी को देखी ना ताहले ए वीडियो आपण नुहे बा जदि देखिया आपण इच्छुक एपर्यंत मूवी देखी ना देखिया इच्छुक अच्छा तेबे ए मूवी एक वीडियोटी आपण नुहे आपण ये स्किप कर दी पारंती। किंतु जदि आपण एपर्यंत मूवी देखी सारे बा कौन कारणवशत प्रेक्षालय दूर रे हवा हो बा कौन अर्थ अभाव कौन भी कारण आप मूवी देखी पारे ना बोली भावुंट बा देखी ना तेबे ए मूवी ए वीडियोटी केवल आपण मानक छकी सुन मूवीर यथा संभव डिटेल एक्सप्लेनेशन दवाई जाऊँगी। दर्शक बंधु मूवी जेहेतु मुझे एक्सप्लेन करने जाऊँगी डिटेल एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो मुझे जानी मूवी केते समय हम कौन हम अप्रोक्सीमेटली भावुँ 1 आवर पाखापाखि हो पाए। तो आप धैर्य धरी शुणु कि बोर हेनी मुझे कथा दूसरी बिल्कुल बोर हेनी आप मो कथा को शुणी शुणी चलते और कनेक्ट कर चलते स्टोरी सहित आप बिल्कुल भी बोर हेनी। देखो वीडियो ताले आम विशेष देरी नक आरंभ करवा मूवीर एक्सप्लेनेशन। तो दर्शक बंधु मुझे प्रथम कही रखुच्छी मूवी अनेक चरित्र अच्छा और मूवी सब चरित्र मान एक्जाक्ट ना किसी स्थान में मोर मन ना तो जो भी मोर ना मन ना मुझे सपोज ना अमक कहीकि स्टोरी आगे। तो जदि आप देख सारी जब कौन ना मुझे भूल कही कमेंट बॉक्स में जनइबे और जो मैंने देखी सारी एक्सप्लेनेशन सुनला जदि मूवी देखुं कि जानुं कौटू तेल जदि वीडियो किसी पार्ट मिस कर जाइए कौन डिटेल कह कि कौन सीन कह आपने कमेंट बॉक्स में जाना किसी असुविधा नहीं मतलब जनईपारे। तो पूर्व मूवी स्टार्ट करने पूर्व आपको रिक्वेस्ट आपंकर गोटे गोटे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मत बहुत मोटिवेट कर भाव में आपको नुआ नुआ मूवीर एक्सप्लेनेशन आने रिव्यू आने। तो आपको अनुरोध आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन टी ऑल रखी दिंतु जहाँफल जो भी वीडियो मोर आसो आप सर्वप्रथम पहुँची पार तार नोटिफिकेशन। तो ठीक अच्छे दर्शक बंधु एवं आम स्टार्ट करवा मूवीर एक्सप्लेनेशन। प्रथम दृश्य में आम देखा पाइबा कलिकतार एक घर बारंडार एक छुआ को कई जने छाड़ी चली जाउछन्ते एवं जने स्त्री लोक घर भीतर बाहरी आसी छुआटी को नहीं घर भीतर को चली जाउछन्ते। बस एति तापरे सीन शिफ्ट होची आ गोटे जगह को कौन गोटे जंगल एरिया रे 3 जन सांग गोटे बाइक रे गोटे बाहागर सारी फेरुछन्ती एवं समाने जंगल रास्ता रे गला बेले एक जगह रे बाइक रखी परिश्रा करुछन्ती एवं सेठी समाने जंगल भितर भूत दर्शक बंधु बुझिपारछन्ती भूत देखि से डरी जाउछन्ती एवं सेठू पलाउछन्ती। से 3 सांग मानक ना होची भक्ति जनक ना एवं जनक ना सूरज जनक ना सागर। तो ये 3 जन सांग किए कौन एमाने मूवी रे कौन कैरेक्टर अच्छी आम पछरे जानिबा किसी असुविधा नहीं। तापर आम आसवा सीन पुणी शिफ्ट होची पुरी रेलवे स्टेशन जोटू कि आम हीरो होती साइड हीरो कह गले आमर होती जहाँ कि नहीं कि मुख्य चरित्र आमर से होती आमर मानव चौधरी अभिषेक भाई से चरित्र रे अभिनय कर मानव चौधरी जी की आसिक पहुँचती पुरी रेलवे स्टेशन एवं तांको रिसीव करने गर्लफ्रेंड रेलवे स्टेशन बाहर अपेक्षा करछन्ती। सेमाने एक होटल नहीं कि होटल बुक करछन्ती आगुरी ऑलरेडी मानव होटल बुक करछन्ती एवं सेठी मानव जाइकी होटल चेक इन करुछन्ती निज लगेज रखुछन्ती फ्रेश होके आछन्ती किंतु तांको गर्लफ्रेंड जाउना रूम से सेठी रिसेप्शन ने तांको वेट करुछन्ती एवं सी मानव आसला परे दुई जाक जाइकी सेमाने पूरी विभिन्न स्पॉट रे बुलाबुली करुछन्ती। तो बस एतिकी सीन नेक्स्ट सीन शिफ्ट होजी गोटे नदी कूल रे 2 जन माछ धराली माछ धरिया जाइछन्ती एवं से माने गोटे डेड बॉडी पाउछन्ती एवं आपण माने समस्त देखिछन्ती टेलर रे बा जे भी मूवी देखिछन जानिछन्ती से डेड बॉडी कहार ना मानव चौधरींकर जी की होछन्ती एक्स एमएलए वीर विक्रम केसरी चौधरी से ऑलरेडी से गाँव रो जने जमीदार बड़ जमीदार तो तांको पुओ। तो केस टी हाई सेंसिटिव केस हेतिबारु एटा केस टी ओडिशा पुलिस द्वारा सॉल्व हो पारुनी एवं दुर्भाग्यवशत क्राइम ब्रांच पाखक फाइल टी पड़ोची। तो फाइल गला परे क्राइम ब्रांच रो एसीबी हमर अनुभव भाई जहाँ ना होची जे चरित्र रे अभिनय करिसेंती एसीबी चरित्र अभिनय करिसेंती से होछंती हमर एसीपी भानु प्रताप धीरदेव। तो एवं तांको सहित तांकर जने 2 जन असिस्टेंट रहिसेंती हर एवं सानवी। तो मैंने 3 जन को प्राइस सेंटर ऑर्डर दिया जाइए एवं मैंने आसिकी केस टी को हाथ को नहीं। तो से माने स्टार्टिंग ही आसवा
पलाउछन्ती डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को एवं सेटा होची रत्तागड़ आपनकर से एरियाटा होची रत्तागड़ पुलिस स्टेशन सेठी को जाईकी से माने केस रो फाइल एसआई संतोष सेठिकार जे एसआई रहउछन्ती संतोष तांकठू कलेक्ट करूछन्ती फाइल एवं केस टी को स्टडी करूछन्ती केस टी को स्टडी कला परे से माने जाउछन्ती स्पॉट उपर जोटी केस टी हेतिला जोटी डेड बॉडी मिलिला सेठी गले एवं जोठू एक्सीडेंट हेतिला बोली कहै जाउछ अर्थात डेड बॉडी जोटी मिलिची तांकर जे मानवकर बाइक टी सेठू प्राय 17-18 किलोमीटर दूर गोटे ब्रिज उपरू से बाइक टी उद्धार करा जाइछ अर्थात पुलिस कहबा अनुसार पुलिस इनक्वारी अनुसार बा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार मानव ड्रिंक करके गाड़ी चलाउथिले एवं मे भी से एक्सीडेंट रे मृत्युवरण करथाइ परंती जोटा एसआई संतोष कर कहबा कथा थिला एवं एसआई संतोष केस टी को एक्सीडेंट रूप देबा को चाहुचंती एवं हर एठी कहबा को चाहुचंती कि सर मे भी सुसाइड हिताइ पारे केस टी बट सानवी कहउचंती सर एटा हेइ पारे मर्डर हेइ पारे जिंसटी तो एमती तीनटी कथा भितर केस टी रही जाउची तो से माने तापरे स्पॉट इन्वेस्टिगेशन सारी की एसपी सर तांका टीम नेकी पहुंचंदी पुलिस स्टेशन एवं सेठु तांका निज निज घर को जाउचंती तो एसपी सर हरन को सेठी आदेश दउचंती कि तांकर जो सांग माने रहले मानपर जो सांग माने अछंदी से माने को सोमवार दिन थाना को डका तो यह एति कहि के एसपी सर घर को जाउचंदी घरे तांकर कुनी झियो तांको अपेक्षा करिछि जे कि तांको चाकर तांको खाया को दबार अछि किंतु से खाउने कहउछ बापा आइले मु खाइबी अनुरोध जाई पहुंचला परे से माने कुनी झर अझर टिके रहउछि एम सब ड्रामा गोटे चालिकी तापरे से माने सोया को जाउचंदी कुनी झियो अनुभव तारू स्टोरी सुनुचंदी स्टोरी सुनी सोचंदी छाड़ एटा किछ असुविधा नै तापरे हां एतिकी परे एपटे सानवी को मध्य देखौचंदी कि सानवी मध्य निज घर पहुंचंदी एवं तांको बापा जने राइटर अछंदी कथाबार्ता भितर दी जन बापा झंगर कथाबार्ता भितर जना पड़ुछि कि आउ तांग घरे कि नांदी बापा झियो एवं तांग बापा जने राइटर तो ए सब भितर सीनटी एटी क्लोज होला देन आसला नेक्स्ट डे सकाळे हर एवं सानवी आछंती एसपी सर को तांग घर रिसीव करिया पई तो सेतबेले से देखुचंती सानवी देखुचंती तांग झियो को हर को पचारुचंती कोन सांग झियो हर कहउचंती हां तांग सांग झियो ए तले तांग मां माने एसपी सांग स्त्री कोड गले तो सेठी हर जणाउचंती कि तांग स्त्री कहांती से किछ वर्ष तले एक्सीडेंटले तांगर मृत्यु घटिछि ठीक अछि तापरे माने पहुंचले पुलिस स्टेशन पहुंचले एवं सेठी मानव जो सांग माने तीन जण जो सांग थिले सेतिर भक्ति एब्सेंट अछि से काहे कि सेठी देखैलानी तांको से आस्थिले भी किछ असुविधा नथिला नस्थिले भी किछ नाही गोटे सस्पेक्ट क्रिएट करबा पई मे भी तांको सेठी रखि देला देखैलानी बट आउ दि जण आस्थिले सागर एवं सूरज आछचंती तो हर तांका संगे इन्वेस्टिगेशन करूचंती एसपी सर एवं सानवी मध्य सेठी अछंती पचरा उचरा हर करूचंती क्वेश्चन तो डिटेल तांकोटू सब बुझुचंती शक्ति ए जो मानव को विषय तांको पचारुचंती तो सांग माने कहउचंती मानव बहुत भलो पिला हम बेस्ट फ्रेंड से छोट बेला हम संगे बढ़ी आछि आउ जमीदार घर पिला तार किछि टेंशन नाही किछि खुशमिसाज पिला सुसाइड तो प्रश्न ही उठुनी तो काहे केमिति हिताइ पारे कोन हिताइ पारे हमें जानिनु किंतु हम सांग सेमिति किछि टेंशन नथिला काहे कि से तार दिल्ली पळैथिला सेठी इंजीनियरिंग करिया को एवं इंजीनियरिंग पर तार 6 मास भीतर जॉब भी हिजबार थिला तो एमिति किछि टेंशन नथिला जमीदार घर पिला तार किछि असुविधा नाही तो सेठी ताको घर पचारुचंदी आउ आर दीटा जो थाए केस से केस नाही माने निशा कि टोकी लफड़ा ए सब तो ता सामान को ना ना सर से सब किछि हमर नाही किछि हम सांग घर से सब किछि असुविधा नाही तो ताले कम पई इमति किछि अनयुजुअल किछि केबे आसीतिला तम सांग केबे तार मृत्यु घटला कोन पचाले तो से माने कहले कि सर अक्टोबर 10 तारिख हम सांग आस्थिला गाँ को आसीतिला एवं अक्टोबर 25 से तार डेथ ला तो अनुभव सर पचारे एसपी सर पचारे कि सब थर जो आसे जाए आ जो आसला आ तो जाई पारानी मृत्युवरण घटला तो जहाँ भी ये जो आसला या भीतर किसी अनयुजुअल थिला कि अर्थात एमती किसी घटना जोटा आगु घटना थी एवं तो से सांग भाभी कहले कि हाँ सर एथर टे असुविधा होती आम गाँव जड़े तांत्रिक अच्छे पाक समस्ते जाती समस्ते ये करती बहुत मानती किंतु एथर जो सी आसला आम सांग आसला तो से तांत्रिक को धरा पकई समस्त आगे तार भांडामी को धरा पकई कौन धरा पकई ना तांत्रिक जड़े स्त्री लोक को गाँव डेहाणी लगी कहीकि ब्लेम करूला एवं एम जा अटकेल सी कहला कि मुआ घर आगे गोटे लेंबू रखी लेंबूटी सका नाली पड़ जाइए तो या मैंने घरे डाणी अच्छी या देह डाणी अच्छी या घरे कौन अच्छी आपंकर नेगेटिव एनर्जी रोचे तो सीटी मानव कही कि ठीक अच्छे आज रात मुझे समस्त घरे लेंबू रखी घर सामने एवं तापर दिन सकाଳେ
ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଲେମ୍ବୁଟି ନାଲି ବାହାରିଲା ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ଅଛି, ଏଇଟା ପସିବୁଲ ନାହିଁ? ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ତାପର ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଘର ଲେମ୍ବୁ ନାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନବ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି କହିଥିଲା କି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ସିଏ 5-7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ନାଲି କରିଦେବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ରାଘବ ଓଝା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ରଖିକି ତାର ଭାଣ୍ଡାମି ଚଲେଇଛି। ତ ରାଘବ ଓଝା ସେଠି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା କି ତୁ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ, ଏ କରୁଛୁ, ସେ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ମାସେ ଭିତରେ ତତେ ମୋ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଇଦେବି, ତତେ ମାରିଦେବି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ତ ତାପରେ ଏମାନେ ପଚାରିଲେ ଏସ୍ବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ଏମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ହର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଏମିତି ଦୁଶ୍ମନୀ କିଛି ନା? ହଁ ସାର୍, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ତ ସେଠି ଆମେ ଭୂତ ଦେଖିଲୁ। ଭୂତ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଇ ଭୂତ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆସି କହିଥିଲୁ ମାନବ। ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ବାହାଘର ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ, ମାନବ କହିଥିଲୁ। ତ ମାନବ ସେଟା ବି ମିଛ କହିଥିଲା କି ନାଇଁ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଭୂତ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଦିନ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ତ ମାଲ ପିଇକି ଗଡ଼ୁଛୁ, ଡରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ମାନବ ତାର ଲାଗିଛି କେମିତି ଭୂତ ଧରିବ। ତ ଏତିକିବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ କି 3ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଏ ଗୋଟେ ଭୂତର ଗେଟଅପ୍ ନେଲା, ଡ୍ରେସ୍ ନେଲା ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ସେଠି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଚୋରି କରେ କିନ୍ତୁ ଭୂତ ହେଇକି ଡରେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇକି ଚୋରି କରେ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜାଣିଲା, ସେ ତାକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦିଗ ଯାଉଛି। ମେ ବି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନବକୁ ରାଗ ରଖି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏମିତି କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ କ'ଣ ଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ତମ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ନା? ହଁ ସାର୍, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି କିଏ ସୁରଜ ରହୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସଞ୍ଜୟ, ଯିଏକି ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତ ଏମାନେ ସେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପୋଲ ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେ ଅଟକେଇକି ଚିଠି ପିଠି ଦେଉଥିଲା। ଇଏ 4 ଜଣ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ 4 ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟକୁ ବହେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ତ ମେ ବି ସଞ୍ଜୟ ବି ସେଠି ଲାଗିଥିଲା କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, पुलिस छाड़देले सांग और तापर से इन्वेस्टिगेशन करवा स्टार्ट कले कि सस्पेक्ट एवं बहुत तैयारी हो जन जन इनक्वारी स्टार्ट करवा एम समस्त से बुझा पूर्व प्रथम घर लोक देखा कले अर्थात जमीदार सार को देखा कले जमीदार बाबू को देखा कले विक्रम केसरी चौधरी को तो सागर कथबार्ता कले जानले कि ना रिलेसन पुअर बापर बहुत भल माँ को डाकी कथा माँ सागर बहुत भल पुअर और घरे आउ जन आम मेम्बर देखा पाइलु जमीदार कुमास्ता जे कि शक्तिमोहन ना एवं सी जो घर अच्छे से बहुत पुराना माने माँ घर यौतुक बेले माने जमीदार स्त्री बाहर आसला बेले यौतुक सी आसते जमीदार घर यौतुक प्रथा यहाँ रही आसी अर्थात आम कहीपर से माने एक्चुअली जमीदार स्त्री जी ना शांति देवी में भी मनकर शांति देवी तो कौन घर प्रथा रही ना जी जमीदार स्त्री शांति देवी तांकर जे बापा सी जने जमीदार एवं सी जमीदार पाखे जड़े गुमास्ता थे से गुमास्ता पुओ होती शक्तिमोहन तो जितेबाला जमीदार स्त्री शांति देवी को बाहा करके ये पठेदेले चौधरी विक्रम केसरी घर को सेतबले गुमास्ता पुओ शक्तिमोहन सी सांगे घर पलि आसते तो एमती किसी संपर्क जना पड़ा से छाड़ से जहाँ भी हो तापर एसपी कौन कले जिते घर बाहर जाऊँच चाकर को डाक नहीं गले एवं चाकर कथबार्ता जो आदाय करागला जना पड़ा कि चाकर कहवा कथा जो दिन बाबू मले अर्थात अक्टोबर 25 तारिख दिन बाबू मरीचंती मानव बाबू मरीचंती से दिन संध्या 6टा बेले से घर बाहरी पलैं से बापा माँ सागर टिके आर्गुमेंट है भाई लगुता मुझे तो विशेष जानी बट किसी रागी से पलैं मुझे देखी बस एक शुणला से चाकर छाड़देले पलैले तापर से द्वितीय सस्पेक्ट पाक राघव ओझा घर को गले राघव ओझा गोटे तंत्र साधक गोटे तार गोटे कुटिया घर रोता है सेठी अनुभव भाई आम जा पहुँचले एसपी सार जा पहुँची पचरा पचरी कले एसपी परिचय देना कहले बस मुझे शुणा पाइली कि आप टंका नहीं क्या मारदे पार्टी तंत्र बल मु आडभांस आनी रखु पिलार फोटो ये मो ना आनी जोड़ा आप रखु रास्ता हटाई व्यवस्था करूँ तो राघव कहला प्रथम मना कर टंका लोभ देखी राजी है कहला हाँ हाँ मुझे पारि दिंतु फोटो फोटो सी मानव फोटो ही देती एसपी सार ताकू देखिकी राघव कहला ये तो मरी जाइए
ମଲା ଲୋକର ଫଟୋ ଦେଖି ପୁଣି ମାରିବାକୁ କହୁଛ? ତମେ କିଏ? ତମେ ସେ ଏସିବି ନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛ ମାନବର? କର, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ମାରିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନବକୁ ମାସେ ଭିତରେ ମାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଏଇ ଦେଖ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଚିଠି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେ କଣ୍ଢେଇରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କଣ୍ଢେଇରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଟେ ସେ କଣ୍ଢେଇର ଛାତିରେ ପୋତା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖି ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ଘରେ ଗାଁରେ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି। ତ ଆସିକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ହର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ସାର୍ ଆମେ ରାଘବକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତ ଅନୁଭବ କହିଥାନ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛ, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ, ନେଇକି କଣ୍ଢେଇ ଦେଖେଇବ ତାଙ୍କୁ, କହିବ ଗୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲା, କୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏ କଥା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଜିନିଷ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଦେଖିବା। ତ ତାପରେ ସିଏ ଗଲେ ସଞ୍ଜୟ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସଞ୍ଜୟକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଡାକି ସେଠି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତୁ ରାଗ ରଖି ମାରି ଥାଇପାରୁ। ସଞ୍ଜୟ କିଏ ମନେ ପଡୁଛି? ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାରିଥିଲେ। ତ ସଞ୍ଜୟ କହିଲା ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା, ୟା କଥା ପାଇଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଅପମାନ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେ ମାରିଦେବି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ତ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେକ୍ଟ ବହୁତ, କେହି ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କେହି ବି ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼ୁ କେସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, କେମିତି କେସ୍ଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ଅନୁଭବ ଭାଇ ଘରେ ବସି ଦିନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବସି ଡ୍ରଇଂ କରୁଥାଏ, ପଚାରିଲା ପାପା ତମେ କିଛି ଟେନ୍ସ ଅଛ କି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ନା ନାଇଁ ମାମା କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ। ନା ଜାଣିଛ ପାପା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ଏବଂ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝି ନପାରେ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫସିଯାଏ, ମୋତେ ବି ବୁଝା ପଡ଼େନି କାହାଣୀଟି କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରୁ ମା? ନା ଝିଟି କହିଲା ମୁଁ ବାପା ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ପଢ଼େ, ମୂଳରୁ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରେ। ତ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା କି ହଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଯିବା। ସେଇଠି ବସିକି ସେ ଭାବିଲେ କି ମାନବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କରିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ପୋଲିସର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମାନବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କରିଛି ସିଏ ପୁରୀରେ 9 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚିଛି, 7 ତାରିଖ ଟିକେଟ୍ କରିଛି, ମେ ବି 9 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ହର କହିବା ଅନୁସାରେ ବା ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି କି ମାନବ ଗାଁକୁ 10 ତାରିଖ ଆସିଛି। ତାହେଲେ 9ରୁ 10 ତାରିଖ ମାନବ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇକି ହରକୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ପଠେଇଲେ, ଏସିବି ସାର୍ ପଠେଇଲେ ସେଇ ପୁରୀର ସେଇ ଲଜ୍କୁ ଯେଉଁଠିକି ମାନବ ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟେ କରିଥିଲା। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ହର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା କି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ମାନବ ବୁକିଂ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ କହିଲା କି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଏକଲା ଥିଲେ ନା ଆଉ କିଏ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କ'ଣ? ନା ସେଦିନକାର ମୁଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖିପାରିବି ନା? ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନୂଆ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା କି ମେ ବି ଲଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଠି ହେଇଥାଇପାରେ କି କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରକୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବସିଛି, ଆସିକି ୱେଟ୍ କରିଛି ରିସେପସନରେ, ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇନାହିଁ। ତ ତାର ଆଇଡି ଫାଇଡି ମାଗିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆଇଡି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଆମେ ରଖିବୁ ଆଇଡି। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ହର ଅନୁଭବ ସାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ଅନୁଭବ ସାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲା କି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା। ସେତିକା ବେଳେ ଅନୁଭବ ସାଙ୍କୁ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିଛି ଅନୁଭବ ସାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେ କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ଏଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ଅନୁଭବ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ଘଟଣା, କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହ। ନା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇଥିଲି, ମାନବ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ମାନବ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ ତା ପରଦିନ ମୋତେ ମାନବ ଡକେଇଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ। କାହିଁକି ଡକେଇଥିଲା? ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାନବକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ସେଠି କି ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, ତୁ ବି ତ ସେୟା କରୁଛୁ ନା। 9 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀରେ କିଏ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଇଏ କଥା ଶୁଣିକି ମାନବ ରହିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ତା ପରଦିନ ଦେଖା କରିବାକୁ ପୁଣି ଡକେଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ମାନବ କହିଲା ଦେଖ ଭାଇ ତୁ ବି ଯାଇକି ପୁରୀରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେଇଟା କାହାକୁ କହୁନି, ତ ତୁ ବି କିଛି କାହାକୁ ନ କହିଲେ କି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ନ ହେଲେ ଭଲ। ମାନବ ବି ସଞ୍ଜୟକୁ ସେୟା କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆଜିରୁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବିନି କି ତୋ ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଁ ପଶିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରେ ଶ୍ରେୟା ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିଛି ତୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି। ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟା ଏବଂ ଶ୍ରେୟାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସଞ୍ଜୟଠୁ ସେ ପାଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଶ୍ରେୟା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ମୋହନର ଝିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିଦାରଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାର ଝିଅ ହେଉଛି କିଏ? ଶ୍ରେୟା। ତ ସେଠୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଏବଂ
ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ସେ ଫଟୋକୁ ସଞ୍ଜୟକୁ ଦେଖେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଠୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ କି ନାଇଁ ସେଇ ଝିଅ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି, ଶ୍ରେୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶ୍ରେୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଅଛି। ତ ଏମାନେ ଝିଅକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା। ତ ତା କର୍ଡ ପିଟିଲେ କର୍ଡ ଖୋଲିଲାନି। ଏମାନେ 3 ଜଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ, ସାନ୍ଭି ଏବଂ ହର। ତ ହର ଯାଇ କର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଶ୍ରେୟା ଝୁଲୁଛି ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ। ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜିଂ କଥା। ଘଟଣା କ'ଣ, କାହିଁକି ମଲା, କେମିତି ମଲା କି ତାକୁ ବି କିଏ ମାରିଦେଲା, ଇଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ନା ପୁଣି ୟାକୁ ବି କିଏ ମାରିଦେଇଛି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନିଜେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଅସିବି ସାର୍ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଶ୍ରେୟା ଘରୁ ତା ଡାଏରୀଟା ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡାଏରୀଟିକୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତଳେ ପଳେଇଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମାନେ ଘରୁ କଥା ଲୁଚିକି ସେମାନେ ପୁରୀରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିକି ତାପରେ ଏମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ବହୁତ କିଛି ବାହାନାରେ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ, ସେଠି ବି ଦେଖା ହେଇଯାଏ, ଇଏ ହୁଏ ସବୁ କିଛି। ବେଳେବେଳେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦେଖା କରନ୍ତି, ରାତିରେ ମାନେ ଷ୍ଟେ ବି ଶୋଇ ବି ପଡ଼ନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର। ଏମିତି ସବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଥରେ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଶକ୍ତି ବାବୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶ୍ରେୟାକୁ ଘରେ ବୁଝେଇଲେ କି ମାରେ ତୁ ଏସବୁରେ ପଶ ନା, ଆମେ ହେଉଛୁ ବାମନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ଜମିଦାର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚାକର। ତେଣୁ ଏ ବାହାଘର କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁ ଏଥିରେ ପଶ ନା, ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହନା, କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଭାଇ ତୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯା, ତୁ ବିଲକୁଲ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ମୋତେ କାହା ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପରିଚୟ ରଖିବୁନି। ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା, ମୁଁ ମାସକ ଭିତରେ ତୋର ଅଲଗା କୋଉଠି ବାହାଘର ଦେଖିକି ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ତ ଶ୍ରେୟା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଲାଗିଲା। ଶ୍ରେୟା ଯାଇକି ମାନବକୁ କହିଲା କି ଦେଖ ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କର, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲାଣି, ଘରେ ବାପା ଜାଣିଗଲେଣି, ବାପା ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତମ ଘରେ ନହେଲେ କହିକାଇ ଦେ, କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ୟାର କର। ତ ମାନବ ବି ଶ୍ରେୟାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି କି ହଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ଜଣେଇଦେବି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜଣେଇବି। ଆଉ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତରତର ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି। ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ହେବ, ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଆଭିଜାତ୍ୟ କଥା ଆଣିଲେ ଏବଂ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଏ ବାହାଘର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁ ଏସବୁରେ ପଶ ନେଇ, ଇଏ କରନି, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଇଏ କର, ସେ କର। ମାନବ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା, ସିଏ ଜିଦି ଧରି ବସିଲା କି ଯଦି ତମେ ବାହାଘର କରିବନି ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ନହେଲେ କୋର୍ଟରେ ହଉ ଶ୍ରେୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବି, ଦେଖିବା ମୋତେ କିଏ ଅଟକଉଛି। ଆଉ ଏଇଆ ହିଁ କହିକି ସେ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ସେଠୁ ପଳେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିଲା ଭିତରେ ଆଉ ସେପଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ମେନସନ୍ ହେଇନି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନା ୟା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଜମିଦାର ସାର୍ ବି ଲୁଚଉଛନ୍ତି କିଛି। ଜମିଦାରକୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କଲେ କି ଆପଣ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଆଭିଜାତ୍ୟ ପାଇଁ ଅନର କିଲିଂ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସିଏ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତୁ ଘଟଣାଟିକୁ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବି କିଛି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ଏଇ ଘଟଣାଟି ପାଇଁ ମାରିବି। ତ ତାପରେ ଶକ୍ତିମୋହନକୁ ବି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ? କିଏ ଏସିପି ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖିକି ପରିସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ବି ମାରି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଚାଲିଲା। ତ ୟା ଭିତରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଥାନାକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କଲେ। ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ବି ଡରିକି ଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି ତାହେଲେ ବୁଝିବା, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିକି ରହିନି, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୋ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବଳରେ, ମୋ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଅପମାନ କରିଥିଲା, ସିଏ 1 ମାସ ଭିତରେ ମଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା ପାଠ କରି ମାରିଦେଲି, ଇଏ କଲି ସିଏ କଲି, ଏମିତି କହିକି ସିଏ ତା ଯାତ୍ରା ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ଭାଇ। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ, ହରକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଛରେ ଲଗେଇଲେ କି ଭାଇ ତୁ ଚୁପଚାପ ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖ, କ'ଣ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିବା। ହର ମଧ୍ୟ ତାପରେ ନଜର ରଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିକି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା, ଏସିପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା। ଏସିପି ସାର୍ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କିଏ ନା ଶକ୍ତିମୋହନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେୟାର ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଯାଉଛି, କ'ଣ ଯାଉଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସିଏ କହିବା କଥା କି ତାଙ୍କ ମା ମୂଳରୁ ଥିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତା ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ, ସେ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କଲାରୁ ଇଏ କଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିଛି। ତ ତାଙ୍କଠୁ ବି କେସ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଇଏ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟୋରିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସିନ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା, ବିଭିନ୍ନ ସିନ୍ ଦେଖୁଛେ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ସିବି ସାର୍ ଯୋଉଠି ବି ଟାଇମ୍ ପାଉଥାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବି ଇଏ କରନ୍ତି ବସିକି ଛକି ଶୂନ ମୋବାଇଲରେ ହଉ, କାଗଜରେ ହଉ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ନାହିଁ ଛକି ଶୂନ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ତ ନିଜେ ନିଜେ ଏକା ଏକା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ମୁଭିର ନାଁଟିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବୋଧେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ପାରୁଛି ସେ ଛକି ଶୂନ ଖେଳୁଛି। ଏଠି ଅନୁଭବ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାନ୍ଭି ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଲା କି ସାର୍ କେସ୍ଟିକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା। ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସାନ୍ଭି ତମେ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଛକି ଶୂନ ଖେଳୁଛି, ତମେ ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହୁଏ ନା 3ଟା ଜିନିଷ, ଭିକ୍ଟିମ୍, ସସ୍ପେକ୍ଟ, ମୋଟିଭ। ଯଦି ଏ 3ଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଛକି ଶୂନରେ କେମିତି ଆମର ହୁଏ ଖେଳଟି, ଯଦି 3ଟା ଯାକ ଛକି ବା 3ଟା ଯାକ ଶୂନ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଗେମ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେମିତି ଯଦି ଏ 3ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍, ସସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ ମୋଟିଭ, ତାହେଲେ ଆମେ ସିଓର ରେଜଲ୍ଟ ଯାଏଁ ପାଇଯିବା। ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ମୁଭିର ନାଁଟିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବି କିଛି ବିଶେଷ ଖରାପ ଆଙ୍ଗେଲ ନୁହଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗଉଛି, ଅନୁଭବ ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମାନବ ତାଙ୍କ ଘରୁ 6ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲା। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାନବର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ରାତି 11ଟା ବେଳେ। ତାହେଲେ 6ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏଁ ମାନବ କୋଉଠି ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ପଚରି କଲେ, ବୁଝାବୁଝି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା, ଇଏ ହେଲା ସବୁକିଛି। ତ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଗେସ୍ କଲେ କି ମାନବ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଟେନସନ୍ରେ, ତା ମାନେ ସେ ନିହାତି କୋଉଠି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇଥିବ। ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ସିଧା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, 3 ଜଣ ବସି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଶ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେମିତି ଠିକଣା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଥାଏ, ଠିକଣା ଜାଗା, ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇ। ଦେଖିଲେ 3 ଜଣ ବସିକି ଚାଖଣା ମାଲ ପାଣି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ବସିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ବି ଦିଅ। ଭାଇ ବି ପିଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କଥା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କହିଲେ ସେଦିନ ମାନବୀଟିକୁ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡରି ମରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସିଥିଲା। ନା ମୋତେ ଆଗରୁ କାହିଁ କହିନ। ନା ସାର୍ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ସେଦିନ ଟିକେ ମାଲ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କହିନୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କାଳେ ରାଗିବେ, ଇଏ କରିବେ ବା ପାର୍ଟି କରିବେ। ପାର୍ଟି କରିବେ, ରାଗିବେ, ଥାନାରେ ପୁରେଇବେ, ଯାହା ବି କରିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରି ସାରିଲାଣି, ତମେ କଥା ଲୁଚଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ମାଲ ପାଣି ପିଇଲ କ'ଣ? ନା ସେ ଆସି ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲା, ବସିଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶାରେ ଆମେ କହିଲେ ତୁ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ, ତୋର ସବୁ ଟେନସନ ପଳେଇବ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନବ ଆମ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମଦ ଟେକିଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କ'ଣ କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମାନବ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା କଥା ଜଣାଅଛି। ସେଦିନ ମାନବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଦ ପିଇଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ ତାର ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବକ୍ସ ସବୁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରୁ ଯାହା ବରାମଦ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ମାନବର ଫୋନ୍ରୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ କି 7ଟାରୁ ନେଇକି 11ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କଲ୍ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେ ବି ମୋଟେ 50 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କଲ୍ଟି ଆସିଛି। ତ ସେ ନମ୍ବରଟି କାହାର ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହରକୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ହରକୁ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଆସିଛି କଲ୍, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମାନବର ଫୋନ୍ଟି ମାନେ ମାନବର ବାଇକ୍ ମିଳିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକିଂ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଥିବା କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମିଳିଛି ନା 2ଟା ଫୋନ୍ ମିଳିଛି, 2ଟା ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଅଛି। ତ ସେଠି ହର କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫୋନ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ସେଠି 2ଟା ଫୋନ୍ ଥାନ୍ତା, ଜଣେ ଥାନ୍ତେ କି ଆଉ ଜଣେ ବି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଛି 50 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କଲ୍ଟି। ତ ସେଇ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକର କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେଟା କାହା କଲ୍ ଥିଲା, କିଏ ତମମାନେ ଦେଖିଛ କି? ଯିଏ ଭକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ସେଟା ପଳେଇଥିଲା। ତ ସେ ମନା କଲା, କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ମାନବ ସେ କଲ୍ଟା ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ରାତି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ସିଏ ଏଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ସେଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ସେ ପଳେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସାର୍। ତା ପରଦିନ ଆମେ ତା ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟି ପାଇଲୁ ନଈକୂଳରୁ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ ସାର୍। ସେଦିନ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି ତାକୁ ମଦ ପିଇଲୁ, ଯଦି ମେ ବି ମଦ ନ ପିଇଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଜୀବିତ ଥାନ୍ତା କି କ'ଣ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଭିତରେ କାହାଣୀଟିକୁ ସେଇଠି ମାନେ ସିନ୍ଟିକୁ ସେଇଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆମର ଏସିପି ସାର୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି
कौन करवा ये सब जिन अच्छा से ट्रैकिंग रिपोर्ट मिलला कि से किए जना पड़ा कि कौन ना हाँ सर कलेक्ट हो जाइए करके जानिले से नंबर टी जना पड़ा शक्तिमोहन अर्थात गुमास्तार। बर्तमान अनु भाई कहले ठीक अच्छे ताने ये गुमास्ता आसामी होता ही पारे जे कि ताको सेन ब्रिज उपरको डाकी ठीक अच्छे सी होता ही पारे आम गोटे कम करवा जेतिक सस्पेक्ट अच्छा समस्त को कौन करती ना काली आपण जमीदार बाबू घर को डका से आम सब फैसला करवा लास्ट ट्राई गोटे मारिया देखा कौन हो तो समस्त को तापर दिन से डकागला। अच्छा जो नंबर टी शक्तिमोहन सेटा आमको सीने देखा जाए नाला आम से स्पॉट उपर जमीदार घर ही जाना पाइलु कि शक्तिमोहन कल आसला बोली तो सीटा अनुभव पर डिस्क्लोज कले मैंने समस्त सामने डिस्क्लोज कले तो अच्छा हाँ मुझे आगे कहूँ मुझे भितर कौन गोटे मिस कर जो पार्टी से मुझे कहबी तो जिते समस्त को बसैले आणिकी घरे बसैले घरे मैंने कौन अगणार से बसैले घर बिल्डिंग बाहर बसैले सान्वी और हर बाबू अच्छा अनुभव बाबू अच्छा एसबी सार अच्छा समस्त को बसई से 8 जन सस्पेक्ट हिसाब से बस किए किए फास्ट शक्तिमोहन तापर जमीदार तापर तांत्रिक तापर संजय पछरे बसी बग्गा बग्गा हूँ से चोर जी कि भूत पोशाक बुलूला एवं ता साइड 3 जन बस मानवर 3 सांग बर्तमान समस्ते फेस टू फेस सामने समस्ते अच्छा अनु भाई जन जन कथा कहले कि मानव घर को आसी 10 तारिख दिन तार मृत्यु घटी 25 तारिख दिन तो 10 रु 25 जो आम समय रहा 15 दिन समय रहा ये 15 दिन भितर बहुत किसी जिन घटी जामती कि संजय को से बाड़ाबाड़ी कर संजय राग रखी मारी थाईपे तांत्रिक को से धरा पकई देता सब लोक आगे जलील करता तो हो तांत्रिक धरा पकई माने मारी थाईपे से कहूँ तंत्र बल मारी लोक लगे मारी थाईपे सी भी सस्पेक्ट लिस्ट रोचे बग्गा चोर को सी धरा पकई देता पुलिस हाथ में तो बग्गा चोर राग रखी कर। अच्छा जमीदार निजे जड़े बड़ लोक अच्छा सी ऑनर किलिंग हिसाब से कर तो बर्तमान गोटे जिनस मुझे डिस्क्लोज करने चाहूँगी कि जो नंबर टी 50 सेकेंड कॉल आसला रात जोटा शुणिकी से सांग पाखर उठिकी ब्रिज उपरको जाइला से नंबर टी हूँ शक्तिमोहन। बर्तमान जमीदार बाबू आपड़ कहतु शक्तिमोहन को से पठे मारे तो शक्तिमोहन निज ठिया पड़ी कहला ना ना से क्या मत पठेबे सी मत पठे ना मु डकई मानव को ब्रिज उपरको तो अनुभव भाई कहले कहीं ठीक अच्छे आप समस्त ये बसतु मु शक्तिमोहन सांगे भितर पर्सनाली डिस्कस करने को चाहूँ विषय कहीकि से भीतर को नहीं गले एवं ये लास्ट क्लाइमैक्स आसला क्लाइमैक्स प्राय आप 20-25 मिनट सीन एमती ट्विस्ट पर ट्विस्ट कहानी आण आपण आउट ऑफ माने सिलेबस जमती आप फील हम तो शुणु कौन घटना शक्तिमोहन को नेला कहले कौन तू संगे कौन कथा ना मुझे बास डकैली ना ब्रिज उपर डकैली। अच्छा ब्रिज उपर डाक कौन कथा ना सीटा मुझे कहीपरि ना कहीं कहीपरनी तुम कह पड़ो तुम भावुच मुझे बिना प्रमाण आसी तुम्हें भूली जाऊच जे तुम्हें जो फोन टी व्यवहार कर से फोन ने तुम कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम अच्छी। अच्छा ये कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम टी ऑन ताकू श्रेया करितला कहीं करितला जेहेतु शक्तिमोहन थिला गुमास्ता माने गुमास्ता थिला जमीदार तो जमीदार जे भी जो भी जे धार नौ जहाँ भी नौ सब हिसाब किताब शक्तिमोहन बुझीला और लोक मैंने जो ठकी दौले ना मुझे आज देवी कही काली देवी कही तो सी टेंशन नहीं जाता तो तार जो झील कौन कला श्रेया कौन करता से कॉल रिकॉर्डिंग फीचर टी ऑन कर देता जहाँफल जहाँ सागर भी कथा है जब तारीख कही से देवे और प्रूफ रखापी से कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करता ये मझे गोटे सीन देखी मुझे छाड़ी तो आज से फीचर टी ऑन कर जो आज शक्तिमोहन और पूरा जिनस आम सामने को आसपार कौन घटना ना से शक्तिमोहन सब रेकर्डिंग शुणा जाऊँ शक्तिमोहन सब रेकर्डिंग एम केमी पाइले तो अनुभव भाई कहया कथा कि मु बग्गा चोर को आपण फोन चोरी करने पठे बग्गा एमती कौशल आपन फोन टे चोरी करदेला जे आप जापारे आम से सबुतक डाटा आम पाक ट्रांसफर करूँ पुणी आपको रिटर्न कर दी फोन बा घर नहीं थोई आसला से राति अधिया ही जाकि चोरी करता तेज जहाँ ये गोटे
ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖେଇଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏଥିରେ ରହିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ଏଥିରେ କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ପେକ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ଚକରରେ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ସବୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଏମାନେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ସେଦିନ ଶୁଣିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମାନବ 6ଟା ବେଳେ ଏଠୁ ଘରୁ ପଳେଇଲା ତ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ କହିଲା କି ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନି, ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦରେ ବସିଛି, ସେ କହୁଛି କୋର୍ଟରେ ବାହା ହେବ ନହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେବ, ତମେ ତାକୁ ଅଟକାଅ, କିଛି ବି କରି ତମେ ତାକୁ ଅଟକାଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂର ସତ୍ୟତା କ'ଣ, ଶାନ୍ତି କଥାରେ ତମେ ମାରିଦେଲ ତାକୁ। ଶାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାପରେ ବାହାରି ହେଲେ, କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିବି, ମୁଁ କହିଥିଲି ବାସ୍ ଅଟକାଅ, ତାକୁ ବୁଝାଅ, ସବୁ କଥା ଜଣାଅ, ଇଏ କର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିନି। ତ ଘଟଣା କ'ଣ, କାହିଁକି କ'ଣ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ, କେଉଁ କଥା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ। ତ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତି ଭିତରର କଥା, ଆଉ କେହି ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ନା, ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ସମୟରେ ସିଏ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବି ନପାରି ବାହାଘର କରିବା କଥା ସେ ଭାବିଲେନି, ଚିନ୍ତା କଲେନି ଏବଂ ଶାନ୍ତି କହିବା ମୁତାବକ ସିଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଦେଲେନି ତାଙ୍କୁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହିଁ ହେଇଗଲେ। ତ ବାପା ଆବର୍ଷଣ କଥା ଭାବିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆବର୍ଷଣ କରିହେବନି। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାପା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କଲିକତାରେ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶାନ୍ତିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲେ। ଅବିକା ଶାନ୍ତିର ବାପା ଶକ୍ତିକୁ କହିଥିଲେ କି ତୁ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବୁ, ଆମର ଛୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବନି, ତୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବୁ, ଆକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା କରିବି। ଏବଂ ହଁ ଶକ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତାକୁ ଜଣେଇଦେବୁ ଶାନ୍ତିକୁ କି ତା ଛୁଆଟି ମରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ସେଇଆ ସବୁ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଠି ଡେଲିଭରି କଲା ପରେ ତାକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମୃତ କନ୍ୟା ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବ, ମେ ବି ମୃତ ଡେଡ୍ ବଡି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବ ଛୁଆର, ଯୋଉଠିକି ଶାନ୍ତି ବୁଝି ଯାଇଛି କି ତା ଝିଅଟି ମରିଗଲା। ତ ଶାନ୍ତି କ'ଣ କରିଛି, ଆସିଲା ପରେ ରିଟର୍ନ ଆଇଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା କାହା ସାଙ୍ଗରେ, କେଶରୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟରେ ଆସିଲା ପରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏପଟେ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ମୋହନକୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଗ କଥା ତମେ କୁହ, ତମେ କ'ଣ କରିଛ, କାହିଁକି ଇଏ କରୁଥିଲ। ତ ଶକ୍ତି ଏଠି କହୁଛି କି ସେ ଝିଅଟି ମରିନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯାଇକି କଲିକତାରୁ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟା। ତ ଯଦି ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଷ୍ଟୋରିର ଲାଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ କି ଶ୍ରେୟା ଏବଂ ମାନବ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି 1998 ମସିହାରେ, ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଇଛି 1999 ମସିହାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷେ ବଡ଼, ମାନେ ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାଘର ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୋହନ ଏଠି ଶାନ୍ତିକୁ ଆସିକି ସେ କଥା କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ। ତ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ସେ ମୋ ଘରେ ଛୋଟବେଳୁ ବଢ଼ିଛି, ମୁଁ ସବୁ ରାଜି, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କରିବା ରାଜି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କହିଦେଇଥିଲେ କି ଶ୍ରେୟା ବି ତମରି ଝିଅ। ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାଘର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସେନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଟକେଇକି ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ତାକୁ ମାରିଦେବାର କହିଥିଲା। ଓ ଅନୟ ପଚାରିଲେ ତୋ ଭାଇ କାହିଁ ମାରିଲି, ତାକୁ ଏବେ କହ। ଶକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ମାରିଲୁ କହ। ନା ସାର୍ ମୁଁ ମାରିନି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଚ୍ ଉପରୁ ଡାକିଲି ସବୁ ସତ ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ସେ ସବୁ ବୁଝିଲା, ସବୁ ଶୁଣିଲା, ତାପରେ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ମାନେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ସେ ସବୁ ମାନେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କଲା ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଯାକ କନ୍ଦା ବୋବା କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିକି ମାନବ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଶକ୍ତି ମାନେ କନ୍ଦା କନ୍ଦି ଚାଲିଛି ଭିତରେ, ସେ ହଠାତ୍ ପୋଲ ଉପରୁ ଚିଆଇ ମରିଗଲା, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ତ ଫାଇନାଲି କେସ୍ଟି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମାନବ ସୁଇସାଇଡ୍ ହିଁ କରିଛି ଆଉ ସୁଇସାଇଡ୍ର ରିଜିନ୍ ସଡନଲି ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଆଗରୁ କାହିଁକି ନେଇଛି, କ'ଣ ନେଇଛି, ତ ମୋଟିଭଟି ଶେଷରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା।
तो ଏସବୁ ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟି କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଏଠି ଶକ୍ତି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, ଶାନ୍ତିକୁ ବି କିଛି କହିନଥାନ୍ତା, ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ଯଦିଓ ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକଟି ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ଦାବିକି ରଖିପାରିଲାନି, ପ୍ରକଟ କରିଦେଲା ବା ପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ କଥାଟି ଖରାପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଶକ୍ତି କହିନଥାନ୍ତା କେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହା ସାମ୍ନାକୁ କଥାଟି ଆସିନଥାନ୍ତା। ହଁ, ଏମିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି କି ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟି ଭୁଲ, ଆପଣ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲଟି ଭୁଲ ଅଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ହିଁ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ସାରିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନି, ତ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାଟା କି ଏମିତି କହିବାଟା, କାହାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବାଟା ଶକ୍ତିର ମେ ବି ଠିକ୍ ହେଲାନି। ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା? ତ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାରଣ, ଯୋଉଟାକି ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସିନେ ଦେଖୁନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝାଉଛି। ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି କେସ୍ଟିକୁ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ମାନବ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ବି ଆଙ୍ଗେଲରୁ କେହି ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୋଅପରେସନ୍ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କହିକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ହର ଏବଂ ସାନ୍ଭି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଭିତରେ ଘଟଣା ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନବ କାହିଁ କଲା, କ'ଣ କଲା? ଅନୁଭବ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି କଥା ବାହାରକୁ ନ ଆସିବାଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତ ସାନ୍ଭି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ଛକି ଶୂନ ଗେମ୍ର କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା କିଏ ୱିନ୍ ହେଲା? ତ ଭାଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିଛି ଛକି ଶୂନ ଗେମ୍ ସବୁବେଳେ ୱିନ୍ ହିଁ ହୁଏନି, ବହୁତ ଗେମ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା 3ଟା ଛକ କି 3ଟା ଶୂନ ସବୁବେଳେ ଆସିଯିବ ଏବଂ କାଟିଦେବା, ଆମେ ସେଟା ତ ହୁଏନି କେବେ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ଡିସମିସ୍ ହେଇଯାଏ ଗେମ୍। ତ ଏମିତି ଭିତରେ ଷ୍ଟୋରିଟି ମଧ୍ୟ ଡିସମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମେ ଥିଏଟର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିନ୍ ଆଗେଇଲା, ଆମେ ବସିକି ଦେଖିଲୁ। ସିନ୍ କ'ଣ ଆଗେଇଲା, ଆମେ କାହିଁକି ବସିଲୁ ନା ଶ୍ରେୟା କେମିତି ମଲା, ଶ୍ରେୟା ଯଦି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା କାହିଁ କଲା, କେମିତି ମଲା? ଯଦି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାର ଥିଲା, ମାନବ ଯେବେ ମରିଥିଲା ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାରି ପରଦିନ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବେଳେ ସେ ମଲା। ଏତେ ଦିନ ସେ କାହିଁକି ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ମାନେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଘଟଣାର 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାର 2 ମାସ ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ସାନ୍ଭି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, କାମ ସାରିକି, ତାର ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିକି ସେ ଯାଇଛି ଘରକୁ ଏବଂ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା କି ତାର ବାପା ଗୋଟେ ଲେଟର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଲେଟରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଘରେ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଟା ଡାଇନିଂ ସ୍ପେସ୍ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ବସି ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲେଟରଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ମା, ମୁଁ ତୋ ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଆ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜମିଦାର ବୀର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଆଜି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ସୁଇସାଇଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି, ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲେ ଟିଚର, ଟ୍ୟୁସନ ଟିଚର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ଭିର ବାପା। ତ କ'ଣ ହେଲା, ସାନ୍ଭି କାହା ଝିଅ ପୁଣି? ଯଦି ଶ୍ରେୟା ତାଙ୍କ ଝିଅ, ପୁଣି ସାନ୍ଭି କିଏ? ତ ଏଇଠି ଷ୍ଟୋରିରେ ସିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଲଗେଇ ମୋତେ ବହେ ମାଇଲେ, ବହେ ମୋତେ ଦରମରା କରି ବାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ମୁଁ ମରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି ବା ମୁଁ ଏତେ ସେନ୍ସକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ତ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଶାନ୍ତିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠିକୁ, କଲିକତା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଶାନ୍ତି କଲିକତାରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଗଲି, ଦେଖିଲି କି ଶକ୍ତି କ'ଣ କଲା ନା ଶାନ୍ତିର ଝିଅକୁ ବା ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଝିଅ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋରି ଝିଅ।
बर्तमान दर्शक बंधु आप मन पड़ो मो मुभीर आरंभ में कही गोटे सीन देखा कलिकतार जो गोटे घर सामने गोटे छुआ जड़े छाड़ी जाऊँगी भितर जड़े स्त्री लोक आसकी पलू तो ये सीन टी को पलाऊ पूरा प्रथम दृश्य पूरा शेष दृश्य को बर्तमान जदि राइटर बाबू अर्थात सान्वीर बापा सान्वी को लेकिन पलि आनी एपटे पाली ताले श्रेया किए से छुआटा किए संजोग वशत स्टोरी से जो लजिक देते संजोग वशत से दिन आउ जड़े लोक आसी सान्वी पलि आसवा राइटर बाबू सान्वी को नहीं पलि आसवा से गोटे झील को से छाड़ी जाता जो झीटी पर ये तो शक्ति बाबू छाड़ी पलि सी नहीं पलि आउ गोटे लोक थोड़ी जाइए आउ गोटे झील को लेकिन पलि आसती शक्ति बाबू निज घर शक्ति बाबू भावुं कि रात जेहेतु से झील को छाड़ी जाते से डेट आधार जाकि बोधे झील को मागिथे तेज जा हूँ अनाथ आश्रम वाला हैंड ओवर कर सी भाई कि ये हूँ से झील दर्शक बंधु आप मुंडे गोटे बहुत माने झड़ सृष्टि है लगुच कि गोटे लोक श्रेया जी की भौणी नुहे कि भौणी कहीकि कौन करागला मारी दिगला बास ये माने कौन निजे सुइसाइड करदेला मानव मरीगला मानव सुइसाइड करदेला तो ये सब कौन है इमती कौन है जा हूँ बर्तमान सान्वी जो घटना पढ़ला चिठी पढ़ला तो से भी सब सत्य जानिला और से भितर जाए देखे तो बापा शोचती बापा को डाकिला बापा मृत्युवरण कर सारी मे भी हार्ट अटैक आसी कि बट सी भी ना तो सी अनुभव सागर जाकर अस्थि को शांति भी जो पढ़ाई से जाकि से अस्थिटा को खेल पकई दूसरी जमी दुहे को आत्मा मला एकाठी हो पार भाविक से पढ़ुं एमती भितर अनुभव भाई कहते कि जो श्रेया मरी तार कारण हूँ से प्रेग्नेंट थिला जो इंटीमेसी से दिजन भितर रुहे से इंटीमेसी जो से प्रेग्नेंट हो सारी बर्तमान बापर परिचय किए दब मानव तो मरी सारी तेणु सी निज जीवन हारिदेला तो दर्शक बंधु ये हूँ पूरा स्टोरी भावुँ मुझे बहुत डिटेल स्टोरी को एक्सप्लेन कर प्राय सबू पार्ट मु कवर कर भावुँ जदि आउ कोटी किसी डिटेल मिस होती आप कमेंट बॉक्स में जनइबे आपन को मो एक्सप्लेनेशन वीडियो केमी लगिला मो एक्सप्लेनेशन केमी लगिला मते कमेंट रे श्योर जणातु एवं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करिवे फल मते मोटिवेशन मिलिबो आ मो अन्य वीडियो मध्ये एभली आनिया पे चेष्टा करिवि रहिली नमस्कार बाय बाय।